অন্নপূর্ণা যোজনার পর এবার আয়ুষ্মান ভারত। এতদিন রাজ্যবাসী চিকিৎসার সুবিধে পেতে স্বাস্থ্যসাথীর উপর নির্ভর করতেন, তবে এবার রাজনৈতিক পালাবদলের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সাহায্যে 5 লক্ষ টাকার বীমার সুবিধাভোগী হবেন রাজ্যের মানুষ। প্রশ্ন, এই বীমার সুবিধা কি পশ্চিমবঙ্গের সব মানুষ পাবেন? কারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন? সরকারি পক্ষ থেকে কি নতুন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? রাজ্য বা দেশের কোন কোন হাসপাতালে মিলবে এই বীমার সুবিধা? কিভাবে আবেদন জানানো যাবে? ফর্মই বা কোথায় মিলবে? কবে থেকে মিলবে? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মনে মনে। আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে সরকার কি বললেন জানাবো আজকের এই ভিডিওতে, তাই অবশ্যই সঙ্গে থাকুন। সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে বাংলার মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জোর কদমে। অন্নপূর্ণা যোজনা 3000 টাকার সুবিধা পেতে অনলাইন বা অফলাইনে চলছে ফর্ম ফিল আপ। ইতিমধ্যে টাকা ঢুকতেও শুরু করেছে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে। এবার জোর কদমে শুরু হতে চলেছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের 1,43,00,000 পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 2018 সালে মোদী সরকার এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি চালু করে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন রাজ্য সরকার সেই প্রকল্প চালু করেনি। ফলে কেন্দ্রীয় সেই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার সেই বাধা কেটেছে। জুলাই মাস থেকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড হাতে পেতে শুরু করবেন রাজ্যের মানুষ। এই ক্যাশলেস প্রকল্পের জন্য 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সমগ্র ভারত জুড়ে প্রায় 36,000-এর বেশি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল থেকে পরিষেবার সুযোগ মিলবে। হাসপাতালে ভর্তি থেকে অপারেশন চিকিৎসার সময় পকেট থেকে কোনো টাকা খরচ করতে হবে না রোগীর পরিবারকে, অর্থাৎ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে। 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी पूरे कंट्री के लिए। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो 2018 में थी उसके बाद थी, उसने कहा हम ये स्कीम नहीं लेंगे, हमारी अपनी स्कीम है। लेकिन उनकी अपनी स्कीम तो बहुत ही लिमिटेड थी और कहीं कोई रूल नहीं था कि इस स्कीम में आप ऐड नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो हमेशा ऐड कर सकते हैं। तो वो मना कर दिया, हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप स्कीम नहीं लेंगे। अब नुकसान क्या हुआ वेस्ट बंगाल में कि खाली 2,500 से लेकर 3,000 हॉस्पिटल इम्पेरिल्ड है। इवन अपोलो कैलकाटा इम्पेरिल्ड नहीं है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर लोग जब जाते हैं तो बहुत जगह पेमेंट नहीं हुआ है, स्कीम का ये नहीं हुआ है, हॉस्पिटल मना कर देते हैं। और वेस्ट बंगाल से भारी भरकम मात्रा में लोग जाते हैं। आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, आपके दिल्ली के हॉस्पिटल, आपके इवन उड़ीसा के हॉस्पिटल, आपका हैदराबाद में भरे रहते हैं शंकर नेत्रालय में और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में, आपके चेन्नई में भरे रहते हैं आपके हॉस्पिटल्स में, अपोलो हॉस्पिटल में, सीएमसी वेल्लोर जाते हैं। ये सब लोग जो जाते हैं, गरीब से लेके मिडिल इनकम वाले, सबका जो है वहां पे कोई ट्रीटमेंट के लिए अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा बंगाल के 50-60 लाख लोग हैं जो लेबर है, जो साल में 8 से 10 महीने रहते हैं, बाहर काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, चेन्नई में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, विभिन्न जगह काम करते हैं। उनके पास जो स्वास्थ्य साथी कार्ड था पहले स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसी हॉस्पिटल में लागू नहीं था वेस्ट बंगाल के बाहर। अब जो नई गवर्नमेंट आई मई 2026 में, उसने बोला कि जितनी स्कीम भारत सरकार की है वो हमको लेनी है। और आयुष्मान भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें जितने वेस्ट बंगाल के लोग हैं, चाहे बाहर रहते हैं चाहे वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं, चाहे बाहर ट्रीटमेंट करने जाएं, चाहे बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं बाहर, उनको ट्रीटमेंट के लिए कोई जरूरत है तो आसपास के हॉस्पिटल में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर ये आयुष्मान भारत कार्ड कब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कब से इम्प्लीमेंट? देखिए, हम लोग एकदम तत्पर हैं। आज स्कीम का MOU हो गया, हमारा बाकी सब काम हो गया है। जुलाई 1 से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, एनरोलमेंट होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। जो भी कोई इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी ऑफिसर का नाम रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, अपलोडेड रहेगा साइट पे। आपका क्लेम ऑब्जेक्शन हम लोग बोलेंगे, कोई गलत अंतर्भुक्त हुआ है नहीं हुआ है या कोई छूट गया है, वो सब देखेंगे। एंड आपका पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक पुख्ता तौर पे रहेगा, जिले पे भी रहेगा, स्टेट पे भी रहेगा। सर, जो लोग शाश्वत साथी में हैं अभी, क्या वो लोग डायरेक्टली एनरोल हो जाएंगे या फिर उनको नए से फिर से एनरोल करना पड़ेगा? नहीं, उनको एनरोलमेंट करने के लिए सिस्टम है। हम लोग घर घर जाके फॉर्म देंगे, हमारे पास पूरी मशीनरी है। हमने कुछ दिन पहले अन्नपूर्णा योजना जो है
वो हमने लागू करी है। हर एक जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, हम लोग चाहते हैं कि जिस कैटेगरी के लोगों के लिए सैंक्शन है उन्हीं को मिले। এছাড়াও 2024 সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রকল্পে বড় বদল আনা হয়। 70 বছর বা তার বেশি বয়সীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের জন্য আলাদা করে এতে একটি টপ আপের সুবিধাও দিয়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। কার্ডও হাতে পেতে শুরু করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে যে সমস্যার মুখে পড়তে হতো সুবিধাভোগীদের, এবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সেই বাধা থেকে মুক্তি মিলবে। এখন প্রশ্ন, আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পেতে গেলে কি করতে হবে, কিভাবে মিলবে এই কার্ড? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে কি এই কার্ডে সরাসরি ট্রান্সফার হবে, না সরাসরি ট্রান্সফার হবে না? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু উঠছে। তবে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পেতে গেলে করতে হবে ফর্ম ফিল আপ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেওয়া হবে ফর্ম, পরিষ্কার করলেন মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল। স্বচ্ছতার সঙ্গে এই কাজ করা এবং প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে এই সুবিধার পান তার জন্য করতে হবে ফর্ম ফিল আপ। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মী, আয়কর দাতারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। তবে কারা পাবেন এই সুবিধা? কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী যারা এই সুবিধা পেতে পারেন, যেমন গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে যারা পাবেন, গৃহহীন পরিবার বা যাদের শুধুমাত্র একটি ঘরে কাঁচা দেওয়াল ও কাঁচা ছাদ রয়েছে। এছাড়া যে পরিবারের প্রধান একজন মহিলা এবং সেখানে 16 থেকে 59 বছর বয়সী কোনো পুরুষ সদস্য নেই, সেই পরিবারে প্রকল্পের সুবিধা পেতে যোগ্য। বা পরিবারে কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী সদস্য আছে কিন্তু সেই পরিবারে কোনো সক্ষম উপার্জনকারী ব্যক্তি নেই, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিরাও কিন্তু এই সুবিধা পাবেন। ভূমিহীন পরিবার, যারা কায়িক পরিশ্রম করেন, যারা কায়িক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন, জীবিকা নির্বাহ করেন, তারা পাবেন। আর শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে যারা পেতে পারেন বা পাওয়ার যোগ্য নির্দিষ্ট পেশার মানুষ, যেমন ভ্যান চালক, কুলি, ঝাড়ুদার, মেথর, গৃহকর্মী, দিনমজুর, মিস্ত্রি, প্লাম্বার, হকার ইত্যাদি। তবে এই সুবিধা পেতে গেলে করতে হবে ফর্ম ফিল আপ। তবে সেটা শুধুই অফলাইনে হবে নাকি অনলাইনেও হবে তা এখনো সম্পূর্ণভাবে সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এই প্রকল্প নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে সরকার। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।